नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ और बहुत ही मेरे प्यारे सुनने वाले तुहाडे नाल रुबीना अकमल एक अदना जी कनीज़ो खातमा दीन इस्लाम मुखातब है और तुहाडी खिदमत विच पारा नंबर 17 दी सूरत हज दी तलावत करेगी ते तुसी अल्लाह ताला दे हुक्म ते खास फसल दे नाल तलावत दे कुरान पाक सुनन दी, इदा तर्जुमा सुनन दी और इदी तफसीर समझन दी सादत हासिल करोगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहिन नासा बाज़हुम बिबाज़िल्ला हुद्दिमत सवाइक़ु व बियाउ व सलावातुम व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वला यंसुरनल्लाह मन यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल अमूर व युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयना व कुज़्ज़िब मूसा फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीना सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर फ़कअय्यम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला अरूशिहा व बिरिम मुअज़्ज़लतिन व क़स्रिम मशीद। ए ओ लोग ने कि जिन्हां नूं अगर असी ज़मीन दे विच इक़्तिदार बख्शीए ते ओ नमाज कायम करनगे ते ज़कात देवनगे ते नेकी दा हुक्म देवनगे ते बुराई तो रोकनगे ते सारे अमूर दा अंजाम रब सोने दे इख्तियार दे विच है। ते ए नबी अगर ओ तुहानू झुठलांदे ने ते बिला शुबा तुहाडे तो पहले भी कौमे नूह नू आद नू ते समूद नू भी अपने अंबिया नू इन्हां ने झुठलाया है ते कौम इब्राहीम ते लूत ने भी ते मदीन वालियां ने भी ते मूसा नू भी झुठलाया गया। चुनाचे पहले ते मैं ना काफरां नू ढिल दित्ती फिर मैं इन्हां नू फड़ लिया। चुनाचा मेरा अजाब बड़ा ही सख्त सी। चुनाचे किन्नियां ही बस्तियां ने कि असी उन्हां नू हलाक कर दिता जबकि ओ जालिम सी ते ओ डिगियां पईयां ने ते अपनियां छत्तां उत्ते ते किन्ने ही खूह ने जेड़े बेकार ने ते किन्ने ही मजबूत महल ने जेड़े वीरान पए हुए ने। अल्लाह ताला ने इन्हां आयात दे विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू तसल्ली देंदियां होया ये गल आखी है कि तुहाडे तो बाद इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग भी आवणगे जिहड़ियां नमाज़ां कायम करनगे ज़कात देणगे ते बुराई तो रोकणगे। इस तो मुराद ऐसी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद खुलफाए राशिदीन दा दौर आने वाला सी। हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम उन्हां दा दौर बड़ा ही पुरसकून सी और उस तो बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो, उस तो बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हो और उस तो बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हो और उस तो बाद भी सहाबा अकराम और तबा तबईन और जेड़ लोग भी आंदे रहे। काफी अरसा बहुत ही सुकून दा माहौल रहा लेकिन जदों लोगों ने सब कुछ भुला दिता पुराने लोग चले गए ते उन्हां दियां तालीमात नू इन्हां ने भुला दिता। नवे आने वाले लोगों ने नमाज़ां ज़ाया कीतियां, ज़कात दे उत्ते इख्तलाफात हो गए ते मामलात दे विच बहस शुरू हो गए, इज्तिहाद शुरू हो गए ते फिर जेड़े हालात ने ओ पहले नालों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौर सी तो जेड़ा सब तो आला दौर सी और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किसी नबी दी उम्र दी कसम नहीं खादी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र दी कसम खादी गई है, आप दे जमाने दी कसम खादी गई है, यानी वो इंतहाई बाबरकत जमाना है। उस तो बाद भी असी देखने आ कि काफी अरसा तक सुकून रहा और उन्हां दियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात नू खुलफाए राशिदीन ने पूरा किया लेकिन उस तो बाद फिर हालात कुछ बेहतर ना रहे ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ए तसल्ली देना चाह रहे ने कि अगर तुहानू ये लोग झुठलांदे ने कि तुसी जेड़ा कुरान है ए झूठ है या तुसी नबी नहीं या बशर कोई नबी नहीं हो सकता ते इन्हां ने पहले कौमां नू भी झुठलाया जिस तरह इन्होंने अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत ते कौमे इब्राहीम, कौमे मूसा इन्हां सारियां नू झुठलाया ते फिर अल्लाह ताला ने जदों इन्हां ने नबियां दी तकजीब कीती ते अपने इलाकियां चों कढिया नबियां नू ते उन्हां नू बड़े बड़े चैलेंज कीते ते फिर अल्लाह ताला ने गजब जाके उन्हां नू तबाह बर्बाद कर दिता। और यकीनन ये मक्का दे करीब ही बस्तियां ने। शाम नू अगर जाइए ते रस्ते दे विच ए मदीने ते शाम दे दरमियान च सारियां बस्तियां मिलदियां ने। अवलम यसीरु फिल अर्ज़ि फतकूना लहुम क़ुलूबुन याक़िलूना बिहा औ आज़ानुन यस्मऊना बिहा फ़इन्नहा ला तामल अब्सारु वलकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर व यस्ताजिलूनका बिल अज़ाबि वलन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदहु
व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फे सनतिम मिम्मा तउद्दून व का अय्यामिन क़रियतिन अमलैतु लहा वहिया ज़ालिमातुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। फिर की उस ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਬਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਲਦ ਅਜ਼ਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬੇ ਆਪ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ 1000 ਬਰਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤਰਫ ਸਭ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਐ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਚੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਗਫਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਸਆਉ ਫੀ ਆਯਾਤਿਨਾ ਮੁਆਜਿਜ਼ੀਨਾ ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜਹੀਮ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿका मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलशैतानु फी उम्नियतिही फयंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। लयज अला मा युल्क़ि शैतानु फितनतुन लिल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन व क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़-ज़ालिमीना लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। वलयअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्मा अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका फयुमिनु बिही फतुख़बिता लहु क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल्लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु हत्ता तातियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यातियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕੁਝ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਸਵਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੂਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਸਵਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਤਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। और ताकि वो जान लैन जिन्होंने इलम दिता गया है कि बेशक है कुरान तुहाडे रब दी तरफों हक के चुनाचे ओ इहदे उत्ते ईमान लियाउण फिर इन्हां दे दिल इस हक लई झुक जावन और बेशक अल्लाह ईमान लान वाले लोकां नूं जरूर सिराते मुस्तकीम दी तरफ हदायत देने वाला है। और काफिर इस कुरान दी बाबत हमेशा शक विच रहणगे हत्ता कि इन्हां उत्ते अचानक क़यामत आ जावेगी या इन्हां उत्ते नहायत ही बांझ हर खैर तो खाली दिन दा अजाब आ जावेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਹਰ ਲਮੇ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਇਤ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਉਤਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸਾ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ। यानी वो इस इंतजार च रहिंदे ने वो अपने वास्ते आयतां जिहड़ियां चुक के लै जान ते लोकां दे दिलां दे विच वसवसे ते इस तरह एक दफा सूरत नजम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते नाज़िल हो रही सी ते आप दा हमेशा ही यह तरीका हुंदा सी कि आप बहुत आहिस्ता पढ़दे और एक आयत नूं इस तरह पढ़दे ताकि जिहड़े सुनन वाले ने वो भी उन्हां नूं याद कर लैण ते आप इस तरह तिलावत सुन रहे सी और उन्हां दी अदायगी कर रहे सी ते दरमियान च जिहड़ा वक्फा सी उहदे विच शयातीन ने वसवसा पाया उन्हां मुशरकीन दे दिलां दे विच कि इह ते तुहाडे बुतां दे बारे दे विच भी इह आयत उतरी है ते इह कुरान ते भी इन्हां दा आखदा है कि बिल्कुल सच है लिहाजा मैं तुहानूं सही आखना वा कि जिहड़े बुत ने इह बिल्कुल सही खुदा ने ते इन्हां दा कुरान भी गवाही दिंदा है ते इह कुरान जिहड़ा है ओह तुसीं इन्हां नूं आखो कि साडा ते तुसीं क्यों कहंदे हो कि ए बुत जिहड़े ने खुदा नहीं तुहाडा ते कुरान कहंदा है कि साडे जिहड़े बुत ने सारे खुदा ने ते इस वसवसे वास्ते वो 24 घंटे चुस्त रहंदे सी ते फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया कि वो इनू सुन ना सकन। अल्लाह ताला ने जदों वही भेजनी हुंदी सी जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमाउंदे सी ते मुशरकीन मक्का भी बैठे हुंदे सी कुफारे मक्का भी बैठे हुंदे सी ते मुसलमान भी बैठे हुंदे सी ते
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਲ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਲ ਮੁਲਕੁ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਲਿल्लाह ਯਹਕੁਮੁ ਬੈਨਹੁਮ ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ व आमिलु स्वालिहाति फी जन्नातिन नईम वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन वल्लज़ीना हाजरू फी सबिलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू ला यरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाहा लहुव खैरुर राज़िकीन लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौना व इन्नल्लाहा लअलीमुन हलीम ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया इलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन ग़फ़ूर। इस दिन अल्लाह दी बादशाही होवेगी और इन्हां दे दरमियान फैसला कर दिता जावेगा। चुनाचे ओ लोकी ईमान लियाए, उन्हां ने नेक अमल कीते, ओ नेमतां वाले बागां दे विच होवणगे, ते जिन्हां ने कुफर कीता ते साडीआं आयात नूं झुठलाया उहियो ने जिन्हां उत्ते रुसवा कन अज़ाब है। ते जिन्हां ने अल्लाह दी राह दे विच हिजरत कीती फिर वो कतल कीते गए या मर गए ते अल्लाह जरूर उन्हां नूं चंगा रिज़क देवेगा ते बेलाशुबा अल्लाह ही सब तो बहुता ते बेहतर रिज़क देण वाला है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਬੁਰਦਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲੇ ਮਿਸਲ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਗਫਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਦਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੁਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯੂਲਿਜੁਲ ਲੈਲਾ ਫਿਨ ਨਹਾਰ व यूलिजुन नहार फिल लैल व अन्नल्लाह समीउन बसीर ज़ालिका बिअन अल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊना मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्ज़ मुखसरा इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन्नल्लाह लहुवल गनियुल हमीद। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि वल फुल्का तजरी फिल बहरि बिअम्रिही व युमसिकु अस्समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निही इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਾਖਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹਮਦ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥਾਮੇ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
बहुत ही ज्यादा शफकत करने वाला है ते बहुत ही रहम करने वाला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤੂਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਵਰਸਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਉਹੀਓ ਲਾਇਕ ਹੈ। لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جدالوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير। और ਉਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦੇ ਜਾਓ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਯੌਮੇ ਕਿਆਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਬੈਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّئُكُم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله كقدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوه ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिम अल मौला व निम नसीर। और मुशरक अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते ने जिदी अल्लाह ने कोई भी सनत हासिल नहीं की और जिदा इन्हों भी कुछ इलम नहीं ते इन्हां जालिमां दा कोई भी मददगार नहीं होवेगा। और जिदों इन्हां उत्ते साड़ियां खुलियां आयतां तलावत कीतियां जांदियां ने ते आप इन्हां काफरां दे चेहरियां उत्ते नागवारी पुछाणिया करो। लगदा है कि ओ इन्हां लोकां उत्ते हमला ही कर देणगे जेड़े लोग इन्हां उत्ते साड़ियां आयतां पढ़दे ने। तुसीं आखदे हो क्या फिर भी तुहानूं इस तो ज्यादा बदतर दी खबर दवां? ओ अगे जिदा अल्लाह ने काफरां वास्ते वादा कीता है ते ओ बड़ी भैड़ी है तो वापसी दी बड़ी बुरी जगह है।
ਇਹ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਖੀ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਲਬ ਤੇ ਮਤਲੂਬ, ਆਬਦ ਤੇ ਮਹਬੂਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਕੁਵਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਗਾਲਿਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਲੌਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ, ਰਕੂ ਕਰੋ, ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਸਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਈਨ, ਸੂਰਤ ਹਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 78 ਆਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਔਰ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤ ਕਾਫਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਣ, ਐਡਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਕਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੱਖੀ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਰਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਚੁਣ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਰਦ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕੂ ਕਰੋ, ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਰਕੂ ਕਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ੋ-ਨੁਮਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।